we are going to study a very known remedy, hyoscyamus. In classical homeopathy, it has been described as generally it is used to cure insanity. In the beginning of homeopathy, some medicines are considered very effective. It's very effective in insanity. Belladonna, hyoscyamus, stramonium, and so on. Cannabis indica, cannabis sativa. And in classical homeopathy, we can prescribe without having some symptoms that are linked with insanity. The first symptom, suspiciousness, mistrustful. And along with this, fear betrayed of being. That is, he may be betrayed. On the one hand, she or he is suspicious, mistrustfulness in him, and he cannot believe anybody, he cannot rely anybody, that he thinks that he may be betrayed. If I trust anybody, he may betray me. And this is the one side. This is one side. Another side, some peculiar behavior, like he likes to remain naked. Generally, a term is used for them, nudist. Those who are nudist, they are completely shameless, completely indifferent. Whether anybody thinks anything about him, he does not care. He remains naked. And we get some rubrics: indifference, personal appearance to, shameless, expose the person. And we also get some rubrics: suspiciousness, mistrustful, fear betrayed of being. This type of rubrics. Now think, if a person, that is especially a female, if she wears a, that is half a naked dress, that is, it is completely indecent. That is why we get another rubric: dress or dresses indecently.
Now, if we explain some rubrics, suspiciousness, mistrustful, thinking about her that people are. First rubric, suspiciousness, mistrustful, talking about her, comma, that people are. That people are talking about her. Suspiciousness, mistrustful, suspiciousness. Suspiciousness, mistrustful, mistrustful. Talking about her, that people are. Next rubric, shamelessness, exposes the person, expose the person. Next one, naked wants to be. Roving naked, roving about naked. No, another rubric, roving about naked. Next one, roving about senseless, insanity, senseless, comma, insanity. Next on libertinism. Next on libertinism. Next on imitation. Roving about senseless insanity. Libertinism. Imitation, mimicry. Next, ignores her relatives. Ignores her relatives. Fight on to. Fight wants to. Fight wants to. That is, wants to fight. Another rubric, dresses, dresses indecently. Indecent. Now there are some delusions. Basic. Delusion criticized that she is. Criticized that she is. Delusion deserted for second. Deserted for second. DEACRTD, deserted for second. Delusion beaten will be. BITTEN, beaten will be. Delusion loquacity with. Delusion vast that she is
being. Delusion worst, W-A-T-C-H-E-D, worst, that she is being. Delusion wife is faithless. Delusion wife is faithless. Delusion poisoned, about to be, that he is. About to be. Delusion poisoned, about to be, comma, that he is. Delusion poisoned he has been. Poisoned he has been. Delusion poison medicine is. It's suspiciousness. Delusion voiding of. Delusion voiding of. W-E-D-D-I-N-G. Voiding of. W-E-D-D. I-N-G. Voiding of. Voiding. Regarding marriage. Marriage. Delusion ceased she is. Ceased. Ceased. S-I-Z-D-D. Indirect harshness. Delusion murdered he will be. Delusion murdered he will be. Delusion murder someone that he has to. Delusion murder someone that he has to. Delusion murder someone that he has to. Now some emotions. Fear betrayed of being. Fear sold of being. Fear betrayed of being. Fear sold of being. Fear injured of being. Sold. S-O-L-D, sold of being. Fear enemies of. Enemies. Fear imaginary things of. Fear poisoned of being. Kill desire to embryon he sees. Kill desire to embryon he sees. He sees. সবাইকে মারতে চায়। Attack peoples with knife. People with knife. Biting embryon who dislikes.
Everyone who dislikes. Who dislike. These are the symptoms. And we must not forget that we are going to reveal, that is our study rubric is delusion, friendless, affection of friends is going to lose. He has lost all the affections of his friends. He has lost the affection of his friends. This is our rubric. Now, why that is our study rubric, medicine, Hyosemas. Why Hyosemas thinks like this, that he has lost the affection of his friends. Now consider his behavior. Already it has been explained that he is suspicious. He cannot trust anybody. She or she thinks that if he trusts anybody, he may be betrayed. And his behavior is very nasty. He likes to remain naked. He is nudist. He has no shame. That is shameless expose the person. Our rubric is shameless expose the person. Indifference about his appearance. Personal appearance. These are the nature of this person. Now consider, if any person say, এটা আমরা চেষ্টা করি এই ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে, যে আমাদের আলোচ্য ওষুধ হায়োসিমাস কেন সে মনে করে যে সমস্ত বন্ধুর দের ভালোবাসা সে হারিয়েছে। আমরা আলোচনা করেছি, এটা প্রয়োজনও নেই যে বন্ধু কারা, কাদেরকে বন্ধু মনে করে। এই হায়োসিমাস কেন বন্ধুর ভালোবাসা হারায়? আমরা যদি তার স্বভাবকে দেখি, হায়োসিমাসের স্বভাবটা দেখি, তার মানসিকতা দেখি, তার চরিত্র দেখি, আমরা যেগুলো পেয়েছি, যেটা অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি, এটা একটা বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। এটা রিলেশন রয়েছে ইনসেনিটির সঙ্গে। যে কোন টাইপের ইনসেনিটি, উন্মাদ অবস্থা কোন টাইপের, যে অবস্থায় সে একেবারে ন্যাকেড থাকে, সে থাকতেই ভালোবাসে এবং তার কোনো লজ্জা নেই, লজ্জাবোধ নেই। কে কি ভাবলো এতে তার কিছু যায় আসে না, কিছু মনেও করে না। ইনডিফারেন্স পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স টু। তো এই যে জায়গা, এটা চিন্তা করুন, এটা তো একটা দিকে গেল। দ্বিতীয় হচ্ছে সে কাউকে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে যদি কাউকে আমি বিশ্বাস করি তাহলে সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে, আমি প্রতারিত হতে পারি, আই মে বি বিট্রেড, এটা সে মনে করে। এই অবস্থা যদি কোনো পুত্রবধূর হয়, নবপরিণীতা স্ত্রীর এই মানসিকতা রয়ে থাকে এই ফ্যামিলিতে, এইটা কেন করে সে? আমরা যতটুকু পেয়েছি যে রুব্রিক, এই সে ওইভাবে পোশাক আশাক পরে কেন? নিশ্চয়ই তার একটা প্রি ডিসপোজিশন রয়েছে, সেই কারণে সে এটা করে। এটাকে যে এক্সাইট করে, উস্কে দেয়, সেটা হচ্ছে ইমিটেশন। ইমিটেশন মানে অপর কী করলো সেইভাবে আমি পড়ব, সেইভাবে আমি সেইভাবে আমি বলবো। এখানে অপর তা আমার পোশাকটাই আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি কাকে অনুকরণ করলাম, কার অনুসরণ করলাম। এটা দেখা করি যে সম্পূর্ণভাবে বিদেশিদের অনুকরণ করছি, যেখানে সেইভাবে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে আছে। আমাদের যে ন্যাশনাল অথবা আমাদের যে ওকে কী বলে ডোমেস্টিক যে আমাদের পোশাক আদি, এটার মতো তো সেটা না। সেই জন্যে আমাদের চোখে একটু বিদঘুটে লাগবে।
আমরা পেয়েছি কি দেখেন, ড্রেসিং ইনডিসেন্টলি, আমাদের কাছে ইনডিসেন্ট মনে হবে। কেন ইনডিসেন্ট মনে হবে? বিদেশিদের কাছে তো মনে হয় না। বিদেশিরা যখন তাদের দেশে পড়ে থাকে সেটাকে কিন্তু ইনডিসেন্ট কেউ মনে করে না, তাদের মনে হয় না। কেন? সে দেশের সঙ্গে ওইটাই তার পোশাক, ওইটাই এরকম কালচার। আমাদের দেশে এটা কেন মনে হবে ইনডিসেন্ট? কেন? সেখানেও মনে হতে পারে তার যদি স্বাভাবিক যে অবস্থা আছে সেটা কি ব্যতিক্রম করে। আমরা পেয়েছি এখানে হায় সেমাজ সে ন্যাকেড থাকতে, এটা একেবারে বাস্তবিকই। ওটার আমরা কোনো ইনফারেন্সিয়াল মিনিং গেলাম না, ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে সেটা যায় না কোনো সময়, ওইভাবে আর মিনিং করে না, আমরা যে এক্সটেন্ড করি। এটা বাস্তবিকই সে বিদেশিদের ভিতরে নুডিস্ট রয়েছে, এইভাবে উলঙ্গ থাকে, পথে চলছে, সে মেয়ে হোক পুরুষ হোক, ও তাতে কিছু যায় আসে না, ভাবেও না কিছু, সেইভাবে চলে। এই মানসিকতার হ্যাঁ সেই সমস্ত থেকে ডেফিনেটলি তাই। তাহলে সেখানে যে রুব্রিকরা যদি হয় ড্রেস ইনডিসেন্টলি, তাদের কাছে ইনডিসেন্ট মনে হচ্ছে, তাহলে আরও খারাপ। আমাদের কাছে এদেশে তো তাই মনে হবে খারাপ, কিন্তু সেটি মনে হবে আরও খারাপ তাদের কাছে। তো এই মানসিকতা সম্পন্ন যদি কোনো ফ্যামিলির মহিলা হয় এবং তারা যদি খুব রক্ষণশীল হয়ে থাকে এবং সেই যদি কারো কথা না শোনে, আমরা বললাম না যে রুব্রিক পেয়েছি আমরা যে ডাজ নট ওবে ইসে, দ্যাট ইজ রুব্রিকটা কি না, আমরা এই যে বললাম না একটু রুব্রিকটা বললাম, সে ইগনোরস করে। ইগনোরস কাদের? এই যে ইগনোরস আর রিলেটিভস, এই তারা হয়তো নিষেধ করছে, বলছে একবারে তোরাই কেয়ার করে, ডোন্ট কেয়ার, ইগনোর মানে ইগনোর করে, একেবারে সম্পর্ক অবজ্ঞা করে তার রিলেটিভসদের। সেটা কি? লিবার্টিনিজম মানে হ্যাঁ, আমি যেভাবে থাকবো আমার খুশি, আমি আমার মনের মধ্যে থাকবো, আমার স্বাধীনতা। লিবার্টিনিজম মানে একবারে সম্পূর্ণ স্বাধীন সে, হ্যাঁ, আমি আমার মতো করে চলবো, আমার খুশিতে আমি চলবো, সে যেই পোশাক পরি তোমার কি যায় আসে, ওটা আমার ব্যাপার, ওতে কিছু যায় আসে না। এই যে স্বাধীনতা প্রিয়, এইগুলোকে তাকে করে তুলেছে। আর করেছে কি? ইমিটেশন, যেটা বললাম, সে এই মিমিক্রি সেটা করছে, সে ওইভাবে পোশাক পরছে। তাহলে আপনি চিন্তা করুন, যেখানে তার রিলেটিভ নিয়ে ইগনোর করছে, ওই পোশাক পরছে, এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থা হয় সে ওই যে মানসিকতাটা যে আমি যদি কথা না শুনি তাহলে আমারে তৈ করতে পারে, কিছু খাওয়াই দিতে পারে। হ্যাঁ, না ওই যে আপনি কি নিশ্চয় কোনো ওষুধপত্র আমি কিছু খাবো না, হয়তো হাজবেন্ড হ্যাঁ রাইট, হাজবেন্ড বললো যে এটা একটা অন্য মানসিকতার, তো এইটা চেঞ্জ আনার জন্যে অন্য কোনো ব্যাপার আছে কি না, কোনো ওষুধপত্র আছে কি না, হয়তো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে করলো, পরামর্শ করলো কাউন্সিলিংয়ের জন্যে, কথা বললো, বা যদি হোমিওপ্যাথির কাছে যায় তাহলে ঠিক আছে, এই যে তো মেডিসিন আছে খান, ও মেডিসিন খাবে না কেন? হ্যাঁ মেডিসিন, ওটা মেডিসিন, ও তো বিষ। এই যে মেডিসিন ইজ পয়জন, হি ইজ অ্যাবাউট টু বি পয়জন, কখন কি করে বসে, তো আপনার হাতের তা খাবে না, দিলে খাবে না। when she is offered foods or drinks, he does not touch, স্পর্শই করে না, she will not take it, এটা খাবে না, সে গ্রহণ করবে না, আপনার হাতের জিনিস যখন তাকে কিছু দেওয়া হয়। এই কেন করে? ওই যে সেই যে এর ভিতরে আবার কোনো অন্য ব্যাপার স্যাপার আছে কি না, ওরা বিশ্বাস করে যায় না, কারণ এইগুলো করছে মিসট্রাস্ট থেকে, এর সাসপিশিয়াস নাকি, সাসপিশিয়াস মানে কিছু একটা আছে, এই যে সন্দেহ করা, যে আমি যদি ওকে বিশ্বাস করি তাহলে আমি ঠকে যেতে পারি, আমি প্রতারিত হতে পারি, যে ভালো করে করছে, পিছনে কিছু একটা আছে। তাহলে দেখুন চিন্তা করে, এই মানসিকতার লোক হলে পরিবারের সব লোকজন তার বিপক্ষে, যারা একটু সভ্য শ্রেণীর, এক এক করে তার হাজব্যান্ড সরে যায়। আমরা রুব্রিক পেলাম
তার রিলেটিভ ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, তার ভালোবাসা হারাচ্ছে। অ্যাফেকশন অফ ফ্রেন্ডস, wife is faithless. হ্যাঁ হ্যাঁ Delusion, wife is faithless. ঠিক আছে। এই দেখেন অ্যাফেক্টেশন, এটা রুব্রিকটা রয়েছে আমার এই যে মিমিক্রাইর জায়গাটাই। অ্যাফেক্টেশন, জেস্টার্স অ্যান্ড অ্যাকশনস। অ্যাফেক্টেশন, জেস্টার অ্যান্ড অ্যাকশনস ইন, এই যে মিমিক্রি, সেই ব্যাপারটা যে তার আদব কায়দা, চলাফেরা, ভাব ভঙ্গি। আমরা পেয়েছি না অ্যাক্টরস লাইকে, এখানে পেয়েছি একক রূপে অ্যাক্টরস লাইকে। এই জায়গাটা কি অ্যাক্টরসটা কি? তাহলে অভিনয় যারা করে কোনো কিছুর কে এসে মিমিক্রি করছে, কোনো কিছুকে ইমিডিয়েট করছে, এখানে আমরা পেলাম অ্যাফেক্টেশন। সে যা না তাই সেটা জেস্টার অ্যান্ড অ্যাকশনস, তার কাজে এবং আচরণে, ভাবভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ করছে। তাহলে এইটা করতে গিয়ে তার প্রিডিসপোজিশন তাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে নিয়েছে, এমন জায়গায় এনেছে যে সে আর ওই কে কী ভাবলো, কে কী করলো, এইদিকে তার কোনো তোয়াক্কা করে না, ইয়ে করে না, সে ওইভাবেই থাকে। বাস্তবিকে এই অবস্থা যদি ঘটে থাকে তাহলে কি অবস্থা ঘটে? ওই যে আমরা রুব্রিক পেলাম, ওয়াইফ ইজ ফেইথলেস। এই ওয়াইফের জায়গায় আপনি হাজব্যান্ড নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, হাজব্যান্ড ইজ ফেইথলেস। তো ওয়াইফ ইজ ফেইথলেস যদি হয় তাহলে সমস্যাটা কার? সমস্যা তো হাজব্যান্ডের। ওয়াইফ ইজ ফেইথলেস, সমস্যাটা হাজব্যান্ডের, সেটা তাকে মনে করাচ্ছে। আর ওয়াইফ যে ফেইথলেস, এটা কিসের জন্যে? তার আচরণের জন্যে, ওয়াইফের আচরণের জন্যে। যে কিছু একটা করে বসতে পারে, হয়তো কারোর সঙ্গে লিঙ্ক রয়েছে, আমার সঙ্গে একটু ভালো ভালো মনে মনে কথা বললো, এগুলো তার সব বাইরের জিনিস, আসলে আমি বিট্রেড হচ্ছি। ওয়াইফ ইজ ফেইথলেস মানে ওই রুব্রিক, আই এম গোয়িং টু বি বিট্রেড, আমি প্রতারিত হতে যাচ্ছি, তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। এই অবস্থা যদি হয়ে থাকে, দূরত্ব আসতে বাধ্য। একটা পর্যায়ে গিয়ে দূরত্বটা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আর কোনো রিলেশন থাকে না। তা রিলেশন মানে কি? রিলেশন মানে আপনার ভালো লাগা, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, এইটি দিয়েছে। রিলেশনের নাম হচ্ছে এই। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, তাহলে মনে হচ্ছে ভালোবাসার সম্পর্ক। আপনার সঙ্গে পিতা পুত্রের সঙ্গে শ্রদ্ধা স্নেহের সম্পর্ক। এই ব্যাপারগুলি হচ্ছে অ্যাফেকশন। এক কথায় বলা হয়েছে দ্যাট হি হ্যাজ লস্ট দ্য অ্যাফেকশন অফ ফ্রেন্ডস। আমরা আলোচনা করেছিলাম, ফ্রেন্ডস মানে আমার কাছের যারা, আমার হাজব্যান্ড, আমার পরিবার পরিজন লোক, যারা আমার একেবারে কাছের একান্তজন, তার ভালোবাসা এই হায়োসেমাস হারায়। কেন হারায়? শুধু তার মানসিকতার জন্যে, এই নেগেটিভ মেন্টালিটির জন্য সে হারায়, তার আচরণের জন্য হারায়, যে আচরণটা অসভ্য আচরণ। আর যার এই অবস্থাটা হয়, আমরা এখানে পেশেন্ট পেয়েছিলাম, প্রায় 70-80টা তালা বদলানো হয়ে গেছে। তার হাজব্যান্ডরে যদি কোথাও যায় তালা দিয়ে রেখে যায়। সেই ভদ্রলোক মাস্টার আমাদের এখানে দেখাতে আসছিল, হ্যাঁ তালা দিয়ে যায়, এবং সে মনে করে তালা চেঞ্জ করে কেন, 70-80টা তালা চেঞ্জ হয়ে গেছে, কেন চেঞ্জ করে? সে মনে করে যে এর ডুপ্লিকেট চাবি বানানো হয়ে গেছে। আমি চলে গেছি তালা দিয়ে, আর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে বাইরের তার যে প্রেমিক সে এসে গেছে। তাহলে মানে কী অবস্থায় পৌঁছেছে? ভদ্রলোককে দেখে কথা বলে আপনি তার ভিতরে কোনো রকমের অস্বাভাবিকতা পাবেন না। জেন্টলম্যান, সুন্দর কথা বলেন, তার কথাও শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ব্যাপারটা কি? আপনি তাকে কোনো অবস্থাতে এই এর থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন, বিতরণ করতে পারবেন না, তার ওই মিসট্রাস্ট থেকে, তার ওই যে ওয়াইফ ইজ ফেইথলেস থেকে। এটি ইনসেনিটি। হ্যাঁ, তাহলে এই যে জায়গাটা আপনি চিন্তা করুন, এই অবস্থা যদি হয়, আগের ওয়াইফ চলে গেছে, এখন ওয়াইফ কেঁদে কেটে আকুল, কী কান্নাকাটি এখানে এসে, যে আমি কিভাবে থাকবো,
আপনি বলেন যে আমি এর কাছে আমি কিভাবে থাকবো, আমার কি থাকা সম্ভব, মানে থাকা উচিত, একজন সুস্থ মানুষ থাকতে পারে এই অত্যাচার থেকে, এই মানসিক অত্যাচার প্রতিদিন, খাবার পেলে তো আর হয় না, এই জায়গায় চলে গেছে তালা তালা দিয়ে একেবারে আটকে যায়। আমার যদি কোনো বিপদ হয় কোনো অবস্থাতে আমি কাউকে ডাকতে পারবো না, কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তাহলে চিন্তা করুন ইনসেনিটির কোর পর্যায়ে পৌঁছালে এই অবস্থাটা হয়। তারা তো হায়াসেমাসে যদি গোসলও করানো হয় আমার মনে হয় ঠিক হবে না, এ একেবারে হাড়ে মজ্জায় তার লেগে গেছে এই অবস্থাটা। এর সঙ্গে এক সময় ছিল শুধু হায়াসেমাস, এরপরে যোগ হয়েছে স্ট্রামোনিয়াম, যোগ হয়েছে ল্যাকেসিস, এই জায়গাটায় না ল্যাকেসিস যোগ হয়েছে, ওয়াইফ ইজ ফেথলেস, হায়াসেমাস স্ট্রামোনিয়াম ছিল, পরে ল্যাকেসিস চলে আসছে। হ্যাঁ, আগে ছিল হায়াসেমাস, ফেয়ার বিট্রেড অফ বিং একা হায়াসেমাস ছিল, কেন্টের সময় একা হায়াসেমাস, এবং সেই অস্ত্র দিয়েই কাজ করতে হতো। এরপরে যোগ হয়েছে আরও মেডিসিন, হ্যাঁ মেডিসিন চলে আসছে, অনেকগুলো মেডিসিন যোগ হয়েছে, আমাদের এটা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই বিষয় হচ্ছে তাই যে আমরা দেখলাম আজকের আলোচনা থেকে যে সে কেন মনে করে একটা পর্যায়ে কিন্তু দেখে তার পাশে আর কেউ নেই, তার আচরণের জন্য একটা পর্যায়ে এসে দেখে তার পাশে আর কেউ নেই, তার মা বাবা ভাই বোন হাজব্যান্ড অন্য যারা রয়েছে আত্মীয়, তার পাশে আর কেউ নেই, মানে আচরণের জন্যে সে কি করে, সে মারতে উদ্যত হয়, এমন অবস্থা হয় উন্মাদের পর্যায়ে সে মারতে যায়, সবাইকে মনে করে শত্রু। সবাই যদি শত্রু মনে করে তাহলে কেউ কি বাদ থাকে? সে যদি কনসিডার করে যে সবাই আমার শত্রু, তাহলে বাদ থাকলো কি? কেউ বাদ থাকলো না। হয়তো বাবা মা খুব ভালো ভালো কথা বলেছে, বাবা মা তুই যা, হাজবেন্ড জামাই যা বলে সে শুনতে হয়, এই তো তোমাদের তলে তলে লিঙ্ক, তোমার সম্পর্ক তো তোমার তলে তলে, এই তুমি কি চাও আমারে মেরে ফেলাক সে? এই যে ফিয়ার অফ বিং কিল্ড, ফিয়ার অফ বিং মার্ডার্ড, এই অবস্থায় চলে আসে। আসলে যখন যে কেউ ইনসেনিটিতে এইভাবে ভোগে, টোটালি যে গ্রস্ত হয়ে যায়, যখন মেন্টাল এই অবস্থার যদি বিপর্যয় ঘটে, তখন এই রুব্রিক থেকে মুখে বলে বের করা খুব কঠিন ব্যাপার। দুদিকেই হেল্প লাগবে, এক হচ্ছে কাউন্সিলিং, নেক্সট হচ্ছে মেডিসিনের, যথার্থ মেডিসিনের হেল্প, এবং সেটা করতে পারে এই হোমিওপ্যাথি সব থেকে বেশি কাজে আসতে পারে হোমিওপ্যাথি। এবং হ্যানিম্যানের সময় যে হসপিটাল চালু হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই মেন্টাল হসপিটাল। হ্যানিম্যানের সময় হোমিওপ্যাথিক মেন্টাল হসপিটালই চালু হয়েছে, এবং দলে দলে পেশেন্ট ভালো হয়েছে সেই সময়টায়। নিবেদিত হোমিওপ্যাথরা ছিল, এইগুলো তারা একেবারে দারুণভাবে জানতো, এই সিমটমগুলো তাদের কাছে জল করতো। তা আজকে আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় পৌঁছলাম, এই রুব্রিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে কেন হায়াসেমাস মনে করে সে সমস্ত বন্ধুদের ভালোবাসা হারিয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে।